ओम शांति 17 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बजे एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। पुरुणा दुनिया परिवर्तन होई एबे नुआ हेबाकु जाउछि। तुम मानकु एबे पुरुषार्थ करी उत्तम देवपद पाइबाकु हेबो। एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। पुरुणा दुनिया परिवर्तन होई एबे नुआ हेबाकु जाउछि। तुम मानकु एबे पुरुषार्थ करी उत्तम देवपद पाइबाकु हेबो। प्रश्न योग्य सेवाधारी संतान मानक बुद्धि रे केउ कथा सर्वदा मने रही थाए? योग्य सेवाधारी संतान मानक बुद्धि रे केउ कथा सर्वदा मने रही थाए? उत्तर सेमानक बुद्धि रे रही थाए जे धन देले धन सरीब नाही। सेथिपाई सेमाने राति दिन निद्रार मध्य त्याग करी ज्ञान धन को दान करी थांती। थकी न थांती। किंतु निज भितरे जदि कोनोसी अवगुण थिबो तेबे सेवा करिवार उत्साह मध्य आसीबो नाही। ओम शांति। मधुर संतान मानकु बाबा बसी बुझाउछंती। पिला माने जानिछंती परमपिता परमात्मा प्रतिदिन बुझाउछंती जेपरि विद्यालय मानकरे शिक्षक माने प्रतिदिन पाठ पढ़ाई थांती। पिता तो केवल शिक्षा देबे, पिला मानकर दायित्व नेबे, कारण सेमाने माता पितांको साथी रे घरे रही थांती। किंतु एठारे तो बहुत आश्चर्यर कथा, आत्मार पिता परमात्मा को साथी रे तुमे माने रहुछ। प्रथम कथा हेला तुमे माने आत्मिक पितांक सहित ब्रह्मलोकरे रहुछ। बाबा पिला मानकु वर्षा देबा पाई अथवा पवित्र करिबा पाई सुख अथवा शांति देबा पाई कल्परे थरे मात्र आसी थांती। तेणु निश्चय एठारे आसी स्थूल वतनरे रहुथिबे। एही कथारे ही मनुष्य माने द्वंद्वरे पडुछंती। गायन मध्य रहिछि सिए साधारण शरीर रे प्रवेश करिथांती। तेबे साधारण शरीर केउठारु उड़ी करी तो आसु नाही। तेणु निश्चित मनुष्य शरीर रे ही आसुछंती। एवं सिए एकथा मध्य कहुछंती जे मु एही शरीर रे प्रवेश करूछि। तुमे संतान माने मध्य एबे बुझी पारुछ बाबा हमकु स्वर्गर वर्षा देबाकु आसीछंती। निश्चित भावे एबे आमे योग्य नाहु, पतित होई जाइछु। सेथिपाई समस्ते कहुछंती हे पतित पावन आस, एठाकु आसी आम पतित मानकु पवित्र कर। बाबा कहुछंती मते कल्प कल्प पतित मानकु पवित्र करिवार कार्य मिलिछि। कहुछंती हे पिल्ला माने वर्तमान एही पतित दुनिया को पवित्र करिबाकु हेबो। पुरुणा दुनिया को पतित, नुआ दुनिया को पवित्र बोली कुहाजिबो। अर्थात पुरुणा दुनिया को नुआ करिबा पाई बाबा आसीछंती। कली जुग को तो केही भी नुआ दुनिया कहिबे नाही। एहा तो बुझीबार कथा ना, कली जुग हिला पुरुणा दुनिया। बाबा मध्य निश्चित पुरुणा एवं नुआ दुनियार संगम रे ही आसीबे। जेतेबेले केउठी भी तुमे माने बुझाउछ तेबे कुह जे एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। एही समय रे बाबा आसीछंती। सारा दुनिया रे एपरि केही मनुष्य नथिबे जाहांकु जणा थिबो जे एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। तुमे माने संगम जुग रे अछ, सेथिपाई तो अन्य मानकु बुझाउछ। मुख्य कथा हेउछि संगम जुगर। तेणु पॉइंट्स गुड़िक मध्य बहुत जरूरी अटे। जेउ कथा केही जानी नाहंती से संबंध रे बुझाइबाकु हेबो। सेथिपाई बाबा कहुछंती एकथा निश्चित लेखिबाकु हेबो जे वर्तमान पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। नुआ जुग अर्थात सत्य जुगर चित्र मध्य रहिछि। मनुष्य माने किपरि जानिबे जे एही लक्ष्मी नारायण सत्य जुग नुआ दुनियार मालिक अटंती। तेणु तांको चित्र उपरे पुरुषोत्तम संगम जुग शब्द निश्चित लेखा हेबा दरकार। एही शब्द निश्चित लेखिबाकु हेबो काहेकिना एहा ही हेउछि मुख्य कथा। मनुष्य माने भाबुछंती कली जुग आहुरी बहुत वर्ष चलिबो, कारण सेमाने बिल्कुल घोर अंधकार रे अछंती।
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଚିହ୍ନ। ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଏବେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନବଯୁଗ ଆସିଲା, ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହାକୁ ନବଯୁଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପଦ ହେଉଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ସେହିମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଧନ ଦେଲେ ଧନ ସରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗୁଣ ଅଛି ସେମାନେ ସେଣ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସିଧା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାହାରିଛି। ଆଗରୁ ଏସବୁ ନଥିଲା। ପୁଣି 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଅତି କମରେ 100 ବର୍ଷ ତ ହେବା ଦରକାର ନା। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ତିଆରି କରିବାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାରତରେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ରହିବ ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ପୁଣି ଏହିମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ପାଠପଢ଼ା। ଯଦି କେହି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ପତିତ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦେହ ସହିତ, ଏହି ସବୁ ପତିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଗୀତାର ହିଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏବେ ସେହି ଗୀତାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଗୀତା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏସବୁ କଥା ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା। ଧରିନିଅ ଏହି ଶରୀରରେ ନ ଆସି ଅନ୍ୟ କାହା ଶରୀରରେ ତ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତ ବାବାଙ୍କର ନା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ନାମ ତ ନେଉନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ। ଯିଏ ଧାରଣା କରିବ ସିଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରର ହିଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ଆଉ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଅ।
ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇବା ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ସେବା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଗୀତାର ଯୁଗ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବୁ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ମନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ହେବି। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବ। ବିକେଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଡରୁଛନ୍ତି। କୁହ ଆମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଆମେ କାହାର ଗ୍ଲାନି କରୁନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପତିତ ପାବନ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ନୋଟ୍ କର। ଏହା ବହୁତ କାମର ଜିନିଷ ଅଟେ। କେହି କେହି ନିଜ ହାତରେ ଅଥବା ବାହୁରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲେଖାଇ ଦିଅ। ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ବି କଥା କହିଲ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦୟାଶୀଳ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଚାଲ। ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ। ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ହେଲା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଜିନିଷ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ପଇସା କେହି ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଘରେ ଘରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପ ଦାଦା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଇଏ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ୟାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ତ ନଥିବେ ନା। ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁଟି। ସେହିମାନେ ହିଁ ଦେବତା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ତ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବେ, ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ମନୁଷ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଶୁଭ କା ସାଇଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମର ଧନ୍ଦା ବା ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତୁମେ ସାଇଁକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଅମୃତ ବେଳାର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି କାରଖାନାରେ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ରାତି ଦିନ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ନିଦକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସନାଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। କୁହ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଉପାୟମାନ ବତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସେବା ନ କରିଲେ, ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ହୋଇନାହିଁ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି ସନ୍ଦେଶ ଦେବ। ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ। କେହି କେହି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନା। ଯାହାର ରାସ୍ତା ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବତାଇ ପାରିବ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ତ ରଖିବେ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ହୋଇଥିବେ ନା। ଆଦି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ କୁଖ ବଂଶାବଳୀ
ଅର୍ଥାତ୍ କୋଳଜାତ, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ନଚେତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବସି ବୁଝାଅ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। କୁହ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛୁ। ଏବେ କୁହ, ତୁମର ଧର୍ମସ୍ଥାପକ କିଏ? ତେବେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଧରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଳ ରହିଛି। ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ଆଜମେରକୁ ଢେର ସନ୍ତାନ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ବି ସମାଚାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ। ତୁମେମାନେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଜଗଦମ୍ବା କିଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ। ଏହିପରି ତୁମେ ଚାକର ବାକରଙ୍କୁ ଏବଂ ଶବରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହାକୁ ବି ହେଉ ରାସ୍ତା ବତାଇବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ନିଜେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ବାବା ତ ନିଜେ ଯାଇ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର କାମ। ଗରିବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖୀ ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନା। ଏହି ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୁଝି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ପଦ୍ମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ, ଯେତେବେଳେ କି ମହିମା ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ବୁଝୁଛ। ତେବେ କୌଣସି ବି କଥାର ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଖୁସି ଅଟେ। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ତୁମକୁ ଅଜଣା ସୈନିକ କୁହାଯିବ। ଆଉ କେହି ଅଜଣା ସୈନିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଦିଲ୍ ନେବାବାଲାଙ୍କର ପରିବାର ଅଟେ ନା। ମହାବୀର, ମହାବୀରଙ୍ଗନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂରା ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା କାଶୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ସେବା କରିବାରେ କୌଣସି ବାହାନା କର ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ସେବା କରିବାରେ କୌଣସି ବାହାନା କର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଗୁପ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଗୁପ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭବ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭବ। ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ଯାହା ବି ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଦେଖ। ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କର। ନିଜ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ତୋଫାନରେ ହଲଚଲ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅଚଳ ହୁଅ।
ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳିଛି, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଏବଂ ସମର୍ଥିବାନ ହୁଅ। ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଏଭଳି ଦିନ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ଚିନ୍ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଭ ଉଠାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବିଦେହୀ ହେବାର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ହେବା। ଅଶରୀରୀ ହେଉଛ ବା କର୍ମାତୀତ ହେଉଛ, ଏସବୁର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁର ତିଳକ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ଚେକ୍ କର, କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ତିଳକ ଲିଭି ଯାଉନାହିଁ ତ? ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅଲିଭା ତିଳକ ରହୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।